नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पर। इस वक्त तस्वीरें हम आपको रानिया से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि रानिया से धनूर रोड के ऊपर वार्ड नंबर 10 की एक ढाणी बनी हुई है। इस ढाणी के अंदर अगर बात करें तो आज दिन दहाड़े जो है वो एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। अगर आपको बताना चाहें तो 4 युवक जो है वो यहाँ इस ढाणी के अंदर आते हैं और सबसे पहले आकर के वो बेल बजाते हैं। बेल बजाने के बाद वो जैसे ही घर के जो लोग हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद उन युवकों के द्वारा जो बुज़ुर्ग महिला थी, उस महिला से कैमरों के बारे में पूछा जाता है कि कैमरे कहाँ चलते हैं, किस तरह से कैमरे चलते हैं। और ये पूरी पूछताछ के बाद जो है वो उस महिला के साथ जो है वो हाथापाई की जाती है। उस महिला को पकड़ा जाता है और उससे जो है वो उसके घर में रखे हुए पैसे और गहने जो है वो मांगे जाते हैं। उसके बाद उनका एक पोता है जो 13 साल का बताया जा रहा है। उस पोते के कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल लगा करके घर वालों को कहा जाता है कि आपके पास जो सामान है वो आप हमें दे दीजिए, नहीं तो बड़ा नुकसान जो है वो हो जाएगा। इसके बाद जो महिला है वो उन युवकों को संदूक की चाबी दे देती है, लेकिन युवक जो है वो पूरे चालाक निकले और उन्होंने महिला से ही कहा कि आप जो है वो हमें सामान निकाल करके दीजिए। तो उस पर महिला ने जो लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये बताई जा रहे हैं, 5 से 7 हज़ार रुपये है, एक महिला का मोबाइल है और एक बच्चे का लैपटॉप है। ये सभी चीज़ें उन युवकों को दे देती है और युवक जो है वो जाते समय जो कैमरों की DVR है वो DVR भी जो है वो यहाँ से ले करके फरार हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही लुटेरे युवक जो है वो इस ढाणी से बाहर जाते हैं, तो इस ढाणी के बाहर जाने के बाद परिवार के जो बुजुर्ग महिला है उसके द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है और डायल 112 की टीम है जो मौके पर पहुंचती है। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो रानिया थाना की पुलिस भी यहाँ पर पहुंचती है और पूरे मामले की जाँच पड़ताल लगातार की जा रही है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर लगातार इस तरह की बढ़ रही वारदातों के ऊपर कब अंकुश लगेगा। इससे पहले भी अगर बात करें तो 2 से 3 दिन पहले नानवाना की एक ढाणी में भी एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें बड़ी मात्रा में अगर बात करें तो सोना और नकदी जो है वो लेकर के एक युवक जो है वो वहाँ से फरार हो गया था। और उसके बाद आज इस घटना को अंजाम दिया गया है, जो कि हथियारों के बल के ऊपर एक बड़ी लूट की घटना जो है वो ये की गई है। तो इसको लेकर के लगातार जो है पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए तो नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें तो सिरसा SP से भी अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द इन मामलों को ट्रेस आउट करके जो आरोपी है उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करें और उन आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का काम जो है वो पुलिस के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे अपराधों के ऊपर रोक लग सके। अब पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर लेती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो इस तरह की घटनाओं से रानिया क्षेत्र के जो ढाणियाँ बनी हुई है, रानिया क्षेत्र के लोगों में जो है वो डर का माहौल बना हुआ है। इस पूरी घटना को लेकर के परिवार के लोग क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए जरा। हाँ, मेरा गुरमीत कौर। ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੈਲ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੂਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਬੂਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਗਏ, ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੂਹਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੀਜ਼ਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਗੀਜ਼ਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਵੀ 4 ਜਣੇ ਕਿ ਗੀਜ਼ਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਇੰਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵਾਈਫਾਈ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ TV ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ TV ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਕੈਮਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ TV ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੀ ਫੀਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਵੀ ਗਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਾਤਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਸਾਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਜੋਗੇ ਘਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਸ ਕੱਢਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੋਨਾ, ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਘਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਕਮਰਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ। ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾऊ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਚਲ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਨਾਲ? ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਗਏ, ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਗਏ, ਨਕਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ DVR, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪੱਟ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੋਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ? 4 ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ। ਤੇ 3 ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਹਾਂ, ਵੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਤੇ ਕਾਪੇ ਕੂਪੇ ਸੀਗੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਚੱਲ ਆਪੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਵੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਟਾਈ ਕਰੋ, ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਥੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ।